Evening, everybody. Let's start the class today. And yesterday we did some warm up on our writing task. I'm going to keep my camera off for some time because whenever I turn it on, somehow the video disconnects. So, how are you all doing? Are you all fine? Yes, I'm Yes, miss. fine. Alhamdulillah. I'm fine. I'm keeping well. Okay, great. How about Miss Mahmuda, Miss Nusrat? Is everything okay? Okay, everybody, did you try to write about your favorite season at home? Hello? Ma'am, I can't because of I can't write Did you in practice my right thinking hand. about it? Did you think? Yeah, 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 Okay. yeah. Can you say I something searched about the it? Google. Uh-huh. I will say later, but Okay. tried. I was tried. Mm-hmm. I can say my favorite season is the fall and love everything about it. Usually, Mm-hmm. it starts at the end of May in our country. Sorry, and Okay. lasts till the middle of July. The weather conditions our country is the best during the fall, and you won't feel the excessive heat of the summer or the Mm-hmm. cold wind of the winter. The nature arranges itself with the beautiful green and flowers Mm-hmm. are noticed all around the place. I like the scene's beauty, charming weather, festival, and freshness of the season. This is a distinctive season and is known as the Queen of Season in our country. That's all from my side, ma'am. I take from online, ma'am. Okay. Okay. Thank you so much. And how Welcome. about, okay, so how about Mr. Monowar? Yes, miss. Yes, please carry on. I did not practice, but I saw sometimes for not a long time, Mm-hmm. maybe 10 minutes I saw in Okay. Google, but I did not write a script. Okay, that's fine. Just can you speak about it? Okay. There are 6 seasons in our country. Mm-hmm. Now I am going to say now I am going to describe about summer season. Summer Okay. is the hottest season of the year. The season starts in March and end in the July. The summer season, uh, the day is shorter and the night is longer. Summer season, there are many kinds of fruits available in summer season, such as watermelon, mango, jackfruit, mm, and other fruits. Jackfruit Mm-hmm. and lychee. Lychee. Yes. Another things. Yeah, Yeah, you can lychee. say Yes. lychee by the way. Yes. Okay. Miss. That's it. Okay. 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 Lychee. Okay. Let me hear from. Okay. That's Um. all for today.
Thank you. Then let's hear from Miss Nusrat Jahan Ahmed. Miss Nusrat, can you talk about your favorite season? না শোনা যাচ্ছে না, মিউট করা। বসে Yes. থাকতে পারছি না। হ্যাঁ, তারপরেও আমি ক্লাসে অ্যাটেন্ড করছি যে না ঠিক আছে শুনি। কালকে তো পারি নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আজকে একটু মানে চাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি একটু আচ্ছা শুনি। ঠিক আছে ওকে নো প্রবলেম Okay, Mr. Saddam, you want to talk about your favorite season? Okay, ma'am, I write some. You wrote something? Very good. Please read. Ma'am, my favorite season, rainy season. I start my reading. Rainy season is the followers. But too much rain makes difficult in life. It makes flood and make a huge problem. Diseases like dengue, malaria, diarrhea, etc. Overall, the rainy season is very good for us. Thanks. Okay, thank you for speaking up. Mr. Khair, do you want to try? Mr. Khair Mahadi, do you want to try? Ma'am? হ্যাঁ মিস্টার খায়েরকে বলছিলাম থ্যাংক ইউ মিস্টার সাদ্দাম হ্যাঁ Okay, do you want to try talking about your favorite season? My favorite season because of winter season. I mean, I feel like winter season is very smart season. Always jams and sledding. Wearing a smart dress and lots of vegetable in this season. Sorry, miss. Okay, it's okay. Thank you, Mr. Khair. Thank you for trying. It's okay. Thank you. Okay, Nusrat Jahan Ahmed. Okay, I already talked with you. Mr. Miraz Sharif. It's your first class, right, Mr. Miraz? I think you talked to me a little bit. আহ, Yes, Mr. Miraz, can you hear me? Hello. আমার Yeah, Mr. Miraz, Okay, can you hear me? Hello. Okay, never mind. Acha. So I'm going to talk about something new today. Let's move on. Acha. First of all, we're going to see something about the.
আচ্ছা, আমি একটা ক্লাসে হচ্ছে দি আর দা এর মধ্যে ডিফারেন্স দেখিয়েছিলাম, ডু ইউ অল রিমেম্বার? দি আমরা দা কখন ইউজ করি আর দি কখন ইউজ করি? এই ক্লাসটা আমি চাইছিলাম মিস, এতদিন পরে আপনি শুরু করছেন আজকে, থ্যাংক ইউ। এর আগে হয়েছে মেবি। ওকে, হ্যাঁ, কনসোনেন্ট কনসোনেন্টের সময় কোনটা ইউজ করি? যখন কনসোনেন্ট থাকবে। হচ্ছে দা হবে না। হ্যাঁ, আর যখন ধরে নেই হচ্ছে আমি ভার্ব সঠিক থাকবে ভাওয়ালের ক্ষেত্রে দে। দি। দি। হ্যাঁ, ওকে। সো এখন আমরা হচ্ছে শিখছি হুম হুম, বলুন। দাদের সিবি, দাদের সিবি এভাবে শিখছি আর কি। Yes, yes, this is the formula. Dadir হ্যাঁ। CV, yes. হুম Okay, so let's talk about where do we use this the, right? আমরা the তো হচ্ছে অনেক সময় অনেক জায়গায় ইউজ করি, কিন্তু আজকে যেটা করবো নেম অফ প্লেসেস এর ক্ষেত্রে the কোথায় ইউজ হচ্ছে। So we're gonna solely base our class on this. এই যে দাটা তো অনেক সময় ইউজ করতে হয়, মাঝে মাঝে কনফিউজ হয়ে যায় অনেকে যে হচ্ছে দাটা কোথায় ইউজ করবো। সো ইন টার্মস অফ প্লেসেস মানে জায়গা, সেটা হতে পারে কন্টিনেন্ট, কান্ট্রিজ, স্টেট, আইল্যান্ডস, টাউনস, এগুলো সবগুলোই জায়গা। সো কিভাবে ইউজ করতে হবে? ইন জেনারেল উই ডু নট ইউজ দা উইথ নেমস অফ প্লেসেস। আচ্ছা, যাদের কাছে আপনাদের এসেনশিয়াল বুকটা আছে সেটা আপনারা ওপেন করতে পারেন। ওকে, চলে, এন্ড Initial, ইটস অন এসেনশিয়াল বুকটা যদি থাকে, ফার্স্ট ওপেন ইট আউট এন্ড ইটস অন পেজ 156। 156, huh? হ্যাঁ, পেজ 156, 156. ইউনিট 73। Understand? Yes. Yes, ma'am. Okay. So let's talk about this. In general, we do not use the with names of places. যেমন আমরা বলবো না দা বাংলাদেশ ইজ ভেরি স্মল কান্ট্রি, তাই না? এরকম দেশের আগে কিন্তু we don't actually say the France, the Bangladesh. We say France is a very large country. ওকে, কায়রো ইজ দ্য ক্যাপিটাল, তখন দ্য ক্যাপিটালের আগে ওটা বলতে হবে দা। হ্যাঁ, সো যদি বলি ঢাকা ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ, তখন আমার দা ক্যাপিটাল বলতে হবে। কিন্তু ইন জেনারেল আমরা দেশের নামটার আগে কিন্তু দাটা ইউজ করবো না। যেমন কোর্সিকা ইজ অ্যান আইল্যান্ড ইন দ্য মেডিটেরিয়ান, আমরা জানি আইল্যান্ড তো হচ্ছে ইটস লাইক আই, উই হ্যাভ আইস, অফকোর্স এন্ড হবে এখানে। ইজ দ্য আইল্যান্ড ইন দ্য মেডিটেরিয়ান এটা বলবো না, ইজ অ্যান আইল্যান্ড। সো ইটস সিম্পলি এজ দ্যাট। সো পেরু ইজ ইন সাউথ আমেরিকা, ইন দ্য সাউথ আমেরিকা বলবো না, কারণ আমেরিকা তো একটা দেশ, ইন দ্য সাউথ আমেরিকা বলতে যাবো না আমরা। ওকে, বাট উই ইউজ দ্য ইন নেমস উইথ রিপাবলিক, তারপর স্টেটস, কিংডম, এইসব রিপাবলিক, হ্যাঁ, চেক রিপাবলিক আছে না, চেক রিপাবলিক, উই সে দ্যাট চেক রিপাবলিক। যেসব দেশে হচ্ছে রিপাবলিক তাদের দেশের নামের মধ্যে আছে, উই ইউজ দা। আবার হচ্ছে স্টেটস, স্টেটস কোথায় আছে? ইউনাইটেড স্টেটস অফ কিংডম, তখন আমরা দা ইউজ করবো, দা ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা। ওকে, কিন্তু যদি দেখেন এখানে যে সকল দেশে হচ্ছে রিপাবলিক লেখা, স্টেটস, কিংডম, যেমন ইউকে, যদি আপনি কখনো আই ওয়ান্ট টু গো ইন ইউকে এটা হবে না, কিন্তু আই ওয়ান্ট টু গো ইন দ্য ইউকে। ওকে, সো ইটস জেনারেলি উইথ দ্য। ওকে, তাহলে হচ্ছে দিস ইজ ক্লিয়ার, রাইট? whenever we have a country with republic অথবা states, ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা, ইউনাইটেড কিংডম, এই সকল জায়গায় আমরা দ্যাটা ইউজ করবো। আই হোপ দ্যাট ইজ ক্লিয়ার। ওকে, ইউ ডোন্ট হ্যাভ দিস গ্রুপ। আচ্ছা, মিস্টার মিরাজ, আপনাকে কি গ্রুপ থেকে, আই মিন অফিস থেকে বলা হয়েছিল যে দিবে? ম্যাম আমাকে তো এই ধরনের কোনো কিছু বলে নাই আচ্ছা, আমাকে। ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যাম আমাকে বললো যে ক্লাসের করাকালীন স্যারের একটা বই আছে, বাট যদি এটা নিতে চাই তাহলে পরে তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য। এখন বই কি ম্যাম এইটাই না অন্য কোনো স্যারের বইয়ের কথা বইটাও বলছে? স্যারের বইটাও পড়বো আমরা, এটাও পড়বো, স্যারের বইটাও পড়বো। ওকে, দুইটাই ম্যাম আমরা আমাকে ইউজ তাহলে করি। শুধু জি হুম আমাকে হুম, শুধু স্যারের যে হার্ড কপি বই আছে সেটার কথা বলছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ওইটাই জন্য হচ্ছে ম্যাম অফিস জিজ্ঞেস থেকে করলাম দিবে, এটা কি? এটা আমি গ্রুপে জি দিয়ে দিব। ঠিক আচ্ছা আছে, ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওকে, ঠিক জি আছে, ম্যাম। ওকে। সো আর হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে মেন, এটা খেয়াল রাখবেন। দেন দা
as plural names we use the with plural names of countries, islands, mountains. যেমন যে সকল দেশে s থাকে না শেষে, নেদারল্যান্ডস, ফিলিপিন্স, এই সকল দেশে আবার আমার দা ইউজ করতে হবে। জেনারেল যে দেশগুলো যেরকম বাংলাদেশ, এটা তো একদম জেনারেল দেশ, তখন আমরা বলবো না দা বাংলাদেশ। কিন্তু যে সকল দেশের লাস্টে হচ্ছে এস দেওয়া, ফিলিপিন্স, নেদারল্যান্ডস, ক্যানারি আইল্যান্ডস, অ্যালপস, সো মাউন্টেনের নাম যেগুলো এস দিয়ে শেষ হতেছে, বা আইল্যান্ডের নাম যেটা হচ্ছে আইল্যান্ডস, এই সকলে আমরা দা That ইউজ করবো। Okay, we will use that the ups, তো এটা আবার the else. Okay, anyways, so next হচ্ছে sea, rivers, etc. এখানে কি, যখন আমাদের কোনো সি অথবা ওশেন, রিভার্স, ক্যানেলস এই সকল নিয়ে কথা বলতে হবে, we need to use the, যেমন the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the River Nile, the Mediterranean Sea, the Suez Canal, the Amazon, the Black Sea. তো যে কোনো ওশেন, সি, রিভার, ক্যানেল সবসময় আমাদেরকে দা ইউজ করতে হবে। তার মানে সি, রিভার্স এটসেট্রার আগে, সি, রিভার জাতীয় ক্যানেলস এর আগে দাটা ম্যান্ডেটরি। তারপর আসতেছি আমরা প্লেসেস ইন টাউনস, যেমন স্ট্রিটস, বিল্ডিং এটসেট্রা। ইন জেনারেল উই ডু নট ইউজ দ্য উইথ নেমস অফ স্ট্রিটস, স্কোয়ারস এটসেট্রা। যেমন আমাদের টাইম স্কোয়ার আছে, তাই না? তো টাইম স্কোয়ার আগে কিন্তু আমরা বলবো না দ্য টাইম স্কোয়ার। যেমন যে সকল দেশে হচ্ছে স্ট্রিট বা হচ্ছে যে সকল টাউন গুলোতে হচ্ছে নিউটন স্ট্রিট থাকে, আমাদের দেশে নাই, বাইরের দেশে থাকে এগুলা। তো এই সকল জিনিসে কিন্তু আমরা বলবো না যে দা, we need to say just generally Kevin lives in Newton Street. Where is Highfield Road? Times Square is in New York. তো এখানে আমরা কিন্তু বলতেছি না the Times Square, যতই এটা হচ্ছে আইকনিক হোক। Can you all hear me? Yes, যত এটা আইকনিক হোক, we need to just use it simply, ঠিক আছে? তো এই যে যেগুলোতে হচ্ছে স্ট্রিট থাকবে বা স্কোয়ার থাকবে বা হচ্ছে আপনার রোড থাকবে, এগুলো কিন্তু আমরা দা ইউজটা করবো না। Okay, remember this. তারপরে we do not use the with names of airports, stations and many other important buildings. So এয়ারপোর্ট হোসে দেখে বলে যে আমরা দা কেনেডি এয়ারপোর্ট, দা ভিক্টোরিয়ান স্টেশন। তো স্টেশনের নামের আগে কিন্তু দা বলার কোনো মানে ইম্পর্টেন্স নাই, উই ডু নট হ্যাভ টু ইউজ দা। বা এয়ারপোর্টের আগেও দ্য নিউ ইয়র্ক এয়ারপোর্ট এটা বলা যাবে না, উই নিড টু সে নিউ ইয়র্ক এয়ারপোর্ট, আই এম গোয়িং টু নিউ ইয়র্ক এয়ারপোর্ট, তখন আমরা টু দা নিউ ইয়র্ক বলা দরকার নেই। যেমন ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি, এগুলো হচ্ছে অনেক ইম্পর্টেন্ট বিল্ডিং, তো তাও আমরা বলবো না দা ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিটা বলা দরকার নেই। লন্ডন জু, এডিনবার্গ ক্যাসেল, তো এটা ক্যাসেল যতই হচ্ছে রাজা রানী থাকুক এখানে, উই ডু নট নিড টু ইউজ দা। সো কোথায় কোথায় করা লাগবে কিন্তু এটা মনে রাখা ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এয়ারপোর্টের সাথে আমরা দাটা ব্যবহার করছি না। তারপর but we use the with names of most hotels, museums, theaters and cinemas. তো হোটেলের আগে আমাদের দাটা ইউজ করতে হবে, মিউজিয়ামের আগে দাটা ইউজ করতে হবে, থিয়েটার্স এর আগেও ইউজ করতে হবে, সিনেমাস এর আগে ইউজ করতে হবে। যেমন দ্য রিজেন্ট হোটেল, দ্য ইন্টারকন্টিনেন্ট হোটেল, দ্য হিলটন হোটেল, তো যে কোনো হোটেলের আগে কিন্তু আমরা দাটা ইউজ করবো। মিউজিয়ামের আগেও সেম, যে দ্য মিলিটারি মিউজিয়াম, দ্য সায়েন্স মিউজিয়াম, দ্য ন্যাশনাল থিয়েটার, বা সিনেমার সময় দ্য সীমান্ত সিনেমা। ওকে, সো এখানে আমাকে দাটা ব্যবহার করতে হবে যদি হোটেলস, মিউজিয়াম, থিয়েটার এন্ড সিনেমাস হয়। সো ইট ইজ ম্যান্ডেটরি ইন দ্যাট কেস। তারপরে the তারপর অফটা, যেমন we use the plus the names with, তারপর অফ, যেমন the Museum of Modern Art, the Great Wall of China, the University of California, the Tower of London। এমনি কিন্তু আমরা ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি, এটার আগে কিন্তু দা ইউজ করতেছি না। কিন্তু মাঝখানে যদি অফ থাকে তাহলে কিন্তু আমরা এই করি, যেরকম দা ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা বলি না, ইউনিভার্সিটি মানে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু আমরা বলবো না দা ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি বলবো। কিন্তু যদি আমি বলি মানে অফটা যদি থাকে, যেমন দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা, তখন আর ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা বললে হবে না, দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা। বুঝতে পারতেছেন বিষয়টা? শুধুমাত্র যদি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থাকে তাহলে আমি দাটা দিব না, কিন্তু যদি মাঝখানে অফ দিয়ে বোঝাতে চাচ্ছি মানে এই শহরটার, তাহলে দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা। ইজ দিস ক্লিয়ার? yes. সবাইকে বুঝতে পেরেছেন যে শুধুমাত্র Yes, yes, ইউনিভার্সিটির yes. নাম নিলে আমরা দা ঢাকা ইউনিভার্সিটি বলবো না। দা ইউনিভার্সিটি, যখন ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা বলবো তখন শুনবেন মানুষকে বলতে দা ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা, দা গ্রেট ওয়াল অফ চাইনা,
দ্য মনুমেন্ট অফ ঢাকা, এমন আর কি। অফটা থাকলে আমাকে দাটা ইউজ করতে হবে। উই সে দ্য নর্থ, দ্য সাউথ, দ্য ইস্ট, দ্য ওয়েস্ট অফ। আচ্ছা, যেমন আই হ্যাভ বিন টু দ্য নর্থ অফ ইতালি বাট নট টু দ্য সাউথ। যদি আমি হয়তো বলতাম যে ইটস ইন দ্য নর্থ, তাহলে এভাবেও কিন্তু বলা যায়, কারণ বেসিকলি দিক দিক নির্দেশনা নির্দেশনা যখন করব, ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ সাউথ, ইস্টটা কোন দিকে? ক্যান এনিবডি টেল মি হুইচ সাইড ইজ ইস্ট? পূর্ব। পূর্ব। তারপর ওয়েস্ট, পশ্চিম। পশ্চিম। নর্থ, উত্তর। 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 এন্ড সাউথ। দক্ষিণ। দক্ষিণ। Yes. So আমরা তখন বলবো it's at the north of Dhaka, the north of Dhaka, তাই না? I have been to the north of Bangladesh, তাহলে but not to the south। তার মানে এই যে নর্থ সাউথ এর আগে কিন্তু আমাকে দাটা ইউজ করতে হবে। So let's give a small revision again. ওকে, প্রথম থেকে আবার, যে যখন আমরা জেনারেলি একটা দেশের কথা বলতেছি, we do not say আমাদের দার দরকার নাই যখন আমরা যে কোনো দেশ, বাংলাদেশ বলেন, ইন্ডিয়া বলেন। কিন্তু যে সকল দেশের মধ্যে রিপাবলিক থাকবে, স্টেটস থাকবে, তারপর কিংডম থাকবে, ওই সকল দেশে আমাকে দাটা ইউজ করতেই হবে। আচ্ছা, এখানে কিরকম ভাবে আমরা টিএচই কে উচ্চারণ করব? এটাকে কিভাবে উচ্চারণ করব? দা 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 দি। ইউ তো কি, ইউটা কি? ইউ বাওয়েল, ও রাইট? সরি হ্যাঁ, দি ইউনাইটেড। সো আমি একটা জিনিস শিখেছি, যদি কেউ নতুন থাকেন, সো যদি ভাওয়েল থাকে মানে দেওয়ার পরে যদি ভাওয়েল থাকে, তাহলে আমার উচ্চারণটা হবে দি। আর যদি কনসোনেন্ট থাকে তাহলে হবে কি? দা। দা হ্যাঁ, এই যে দেখেন সিটা, এটা এই সময় আমাকে কি হবে? কারণ আমাকে বলতে হবে দ্য চেক রিপাবলিক, রাইট? কিন্তু যখন এই যে দেখেন ইউটা তো হচ্ছে ভাওয়েল, এই আই ও ইউ, তখন আমাকে দি বলতে হবে। দি ইউনাইটেড কিংডম, দা ইউনাইটেড কিংডম বলা যাবে না, দি ইউনাইটেড কিংডম। ওকে, সো এটা হলো একটা, তাহলে এটা যেন মনে কিন্তু থাকে। তার ইউ উচ্চারণ যদি ইউর মতো হয় তাহলে সেটা কনসোনান্ট ধরা হয় না ম্যাডাম? না, তারপর আমরা হচ্ছে এই বলবো, দি বলবো। ওকে, আর হচ্ছে যদি এটার উচ্চারণ ওরকম হয়, ইট ডাজন্ট মিন যে ওটা আপনার কনসোনেন্ট হয়ে গেছে, এটা কনসোনেন্ট হিসেবে ধরবো না। জাস্ট এ আর এন এর মধ্যে তখন ডিফারেন্সটা আসে, নট ডিউরিং দি এন্ড দা। ওকে, তারপর যে সকল দেশের লাস্টে বা আইল্যান্ডের লাস্টে, যেরকম দা, হ্যাঁ, যদি একটা আইল্যান্ডের নামে আমার হচ্ছে এস থাকে, আইল্যান্ডস, মাউন্টেন্স, এরকম হয়, বা একটা কান্ট্রি দেশে হচ্ছে যদি আমরা হচ্ছে কান্ট্রির শেষে যদি এস থাকে, দ্য নেদারল্যান্ডস, দ্য ফিলিপিন্স, দ্য ক্যানারি আইল্যান্ডস, দ্য এলপস, এগুলো সবগুলোতে দা আমরা ব্যবহার করব। আবার হচ্ছে সি, সি, রিভার্স, এগুলোর সময় দ্য আটলান্টিক ওশান, দ্য প্যাসিফিক, এটা কি হবে? দি আটলান্টিক ওশান, দ্য রিভার নাইল, তারপরে দ্য মেডিটেরিয়ান সি, দ্য সুয়েজ ক্যানাল, দি অ্যামাজন, দ্য ব্ল্যাক সি, তাই না? তো এই যে রিভার্স, ওশানস, ক্যানেলস, এগুলো সব আমাকে দেওয়াটা ব্যবহার করতে হবে আর কি। আর যে সকল আপনার স্ট্রিট বা বিল্ডিং, বা যে কোনো একটা আইকনিক বিল্ডিং হতে পারে, যে কোনো একটা রাস্তা হতে পারে, এই সকল সময় কি করব আমরা? তখন ওই ক্ষেত্রে কিন্তু উই আর নেভার গোনা ইউজ দা। টাইম স্কোয়ার যতই আমরা সবাই জানি একটা আইকনিক একটা জায়গা, আইকনিক একটা বিল্ডিং, আমরা দাটা দিব না। আর এয়ারপোর্টের আগে বা ইউনিভার্সিটির আগে বা স্টেশনের আগে আমরা দা ব্যবহার করি না। ক্যাসেলের আগেও দাটা ব্যবহার করি না। তারপর আপনার কিন্তু করি কোথায়? হোটেলস, মিউজিয়ামস, থিয়েটার্স অ্যান্ড সিনেমাস। হোটেলস, মিউজিয়ামস, থিয়েটার্স অ্যান্ড সিনেমাস। তারপর এমনি কিন্তু ইউনিভার্সিটির নামে আমরা কিন্তু বলি না যে হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি হলে আমরা বলবো না দা ঢাকা ইউনিভার্সিটি। কিন্তু যদি আমি অফটা ব্যবহার করি আমার সেন্টেন্সে, তাহলে বলবো দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা। ওকে, দ্য গ্রেট ওয়াল অফ চায়না। ওকে, এমনি তো গ্রেট ওয়াল যদি বলি তখন কিন্তু আমরা গ্রেট ওয়াল, চায়না গ্রেট ওয়াল এভাবেই বলবো। কিন্তু যদি হচ্ছে অফটা ব্যবহার করি, তাহলে ডেফিনেটলি উই নিড টু ইউজ দা। আর দিক নির্দেশনার সময় ইস্ট, ওয়েস্ট, নর্থ, সাউথ এর সময় আমাদেরকে দাটা ইউজ করতে হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, miss. Yes, miss. Okay, let's see if you can do this.
আচ্ছা, নাম্বার থ্রি। নাম্বার থ্রিটা কি হবে? ড্যাশ ইজ আ কান্ট্রি ইন নর্দার্ন ইউরোপ। There is a country এখানে আমাদেরকে in northern. ফ্রম দ্য বুক থেকে চুজ করতে হবে। ওকে, ও আচ্ছা, ইউরোপের, হ্যাঁ, লেটস সি কোনটা হচ্ছে ইন দ্য ইজ এ কান্ট্রি অর ইজ এ কান্ট্রি ইন নর্দার্ন ইউরোপ। Sweden. Sweden is a country in northern Europe. ওকে, শিওর? Yes. আমি এভরিবডি? শিওর না, তবে আমি অনুমান করতেছি এটাই। হ্যাঁ, আর বলা তো ইউরোপিয়ান মনে হচ্ছে না। হুম, ওকে, ইয়েস, তাহলে এটার মধ্যে দা হবে। না, ওকে, গুড। তারপর এটা ইজ আ রিভার ইন সাউথ আমেরিকা। Amazon River is a South America. অ্যামাজন, আর কোনো ইয়া নেই? আচ্ছা, লেটস সি, মিস্টার বাইজিদ উইল কমপ্লিট 3 to 5, আর মিস্টার মনোয়ার উইল কমপ্লিট 6 to 8, and who else? Miss Chandni, number 9. Let's see if you guys can do it. আচ্ছা, সবাই হচ্ছে ট্রাই করেন হচ্ছে কমপ্লিট করতে as much as you can. Let's see, 2 minutes পর I'm gonna ask one by one. সবগুলোই করেন, যে যতগুলো পারেন। কাউকে সিলেক্ট করে দিলাম না। 2 minutes, let's see. ম্যাম এগুলো কি খাতায় নোট ডাউন করবো নাকি টাইপ করে দিব? টাইপ করে ফেলতে পারেন পরে, হ্যাঁ। ওকে। আচ্ছা, অ্যারাউন্ড 1 মিনিট, মানে 1.5 মিনিট পরে হচ্ছে মিটিংটা যখন শেষ হয়ে যাবে, যখন ফেরত আসবো তখন আল আস্ক এভরিবডি। সো চাইলে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন, আর না হলে হচ্ছে বুক তো আছেই সামনে। ম্যাম ল্যাপটপে স্ক্রিনশটটা কিভাবে নেয় একটু বলতে পারবেন? কন্ট্রোল প্রিন্ট স্ক্রিন।
কন্ট্রোলের দিকে, আবার হচ্ছে ওই যে উপরের দিকে দেখেন PRTSC নাম্বারের যে জায়গাটা উপরে দেখবেন। আচ্ছা ওকে, আর হচ্ছে যাদের ইয়েটা আছে আছেই তো, ওরা ফেরত আসলে আই উইল আস্ক ওয়ান বাই ওয়ান। আর যারা অলরেডি আনসার দিয়ে দিছে, লেট মি গিভ আ লেট মি টেক আ স্ক্রিনশট। হ্যালো, স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? না ম্যাম, এই যে এখন দেখা যাচ্ছে। ইয়েস মিস দেখা যায়। ওকে, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে লেটস বিগিন। আচ্ছা, মিস্টার বাইজিদ, তাহলে আপনি কি ছিলেন? দিয়েছেন হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ান ইজ সুইডেন, ওকে, এন্ড সেকেন্ড ওয়ান ইজ অ্যামাজন। অ্যামাজনের সাথে কি হবে? যা অ্যামাজন, তাদের নিজের। তারপরে তারপরে ইউনাইটেড স্টেটস। ইজ দ্য লার্জেস্ট কন্টিনেন্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। কন্টিনেন্ট। ও কন্টিনেন্ট, ও কন্টিনেন্ট বলছে, খেয়াল করে নাই। মহাদেশ। কন্টিনেন্ট কোনটা হবে? এশিয়া ইজ দ্য লার্জেস্ট, এশিয়া ইজ দ্য লার্জেস্ট ইয়েস, কন্টিনেন্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ওকে, তাহলে এটা হয়ে গেল। উই নো দ্য, এটা হচ্ছে সুইডেন। লেট মি রাইট ইট ডাউন। এত বড় হয়ে যায় কেন? ওয়েট, সুইডেন, ওকে। সেকেন্ড ওয়ান, তারপর এটা কি? আহ দি দ্য অ্যামাজন, অ্যামাজন, দ্য অ্যামাজন, দি অ্যামাজন, সরি, হ্যাঁ, দি অ্যামাজন। তারপর এটা এশিয়া। এশিয়া, ওকে। তারপরে ছিল মিস্টার মনোয়ার বলেছেন না? মিস্টার মনোয়ার বলেছেন দ্য দ্য প্যাসিফিক। প্যাসিফিক। ওকে, ইয়েস, রাইট, দ্য প্যাসিফিক, কারেক্ট। ওকে, এন্ড সো এই 7 যে নম্বরে প্যাসিফিক, বলেছিলাম রাইন। রাইন, রাইনের সাথে কিছু থাকবে? দা রাইন হবে। ইয়েস, এন্ড 8 নম্বরে বলেছিলাম কেনিয়া। দ্য রাইন, ওকে। রেড, এই, রাইট। হ্যাঁ, কেনিয়া, কেনিয়ার সাথে কি আমরা দা দিব? না, এটা শুধু কেন কেনিয়া। দিব না? কেন দিব না? এটা দেশের নাম, একটা দেশের নাম। ইয়েস, গুড। তারপরে তারপরে হচ্ছে নাম্বার 9, মিস মাহমুদা, ক্যান ইউ ট্রাই নাম্বার 9? Yes, ma'am. Bangkok. না, ক্যানাডা আর মিস ম্যাম ব্যাংকক আমি কিন্তু বলবো। বাংলাদেশের কাছে না। ইউ আর জিওগ্রাফি স্টুডেন্ট, আপনি একটু পরে বলবেন। Oh, sorry, ma'am. Bangkok হবে, ma'am. থাইল্যান্ডের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, 11. হ্যাঁ, Sorry. নাম্বার 9 কি হবে? একটু ভাবেন তো। ওটা কানাডা, মেক্সিকো। ম্যাম আইডিয়া নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে, মিস্টার বাইজিদ বলেন। ইউনাইটেড স্টেটস ইজ বিটুইন কানাডা এন্ড মেক্সিকো। শুধু ইউনাইটেড স্টেটস? হ্যাঁ, দা 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 ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা। দা ইউনাইটেড স্টেটস। স্টেটস যে সকল দেশে থাকবে আমরা কি করব? দা ব্যবহার করব। ও আচ্ছা। হুম, যদি স্টেট থাকে, তাই না? আমাদের এই ইউনাইটেড স্টেটস এ তো স্টেটস আছে। হ্যাঁ, সো ইউনাইটেড
স্টেটস, তারপরে হচ্ছে এখন নাম্বার 10 মিস্টার সুমন। ম্যাম আমি নাম্বার 11 শুধু জানি। এটা কিন্তু সহজ, কারণ এটা একটা মাউন্টেন থাকবে, তাই না? আর আর দিছে, আর মানে শেষে এস থাকবে, কোনটা? কোন মাউন্টেনের শেষে এখানে দেখেন তো কোনটাতে আছে, একটা গেস দেন। আন্দিস। বাহামাস। না, বাহামাস একটা দেশের নাম। বাংলাদেশ দেশের নাম। Alphas, নাকি অন্দেশ আন্ডেস আন্দাস, ইয়েস, দ্য আন্দাস। আন্ডেস তো আমরা কি বলবো, দা আন্দাস নাকি আন্দাস খালি? দা আন্দিস। কেন? পাহাড় Why? পর্বতের আগে দাম আসে। Yes, আর মাউন্টেনের আগে জেনারেলি আমরা ওভাবেই বলি। হ্যাঁ, মাউন্টেন যখন থাকবে দা আন্দাস। তারপর 11 একটা বলবে মিস সীমা। হ্যালো মিস সীমা। হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ, নাম্বার 11 ইজি। 11টা কি ব্যাংকক। হবে? হ্যাঁ, ব্যাংকক। ব্যাংককের সাথে দা দিব না? না। গুড, ওকে ওকে। তারপর হচ্ছে আর মাউন্টেন্স ইন সেন্ট্রাল ইউরোপ, এটা কেমন হবে? কে পারবে, মিস্টার সাদ্দাম? ma'am, are mountain in Central ম্যাম Europe. আমি পারবো। আপনি তো পারবেনই, আর আর বাকিরা দেখি। মিস চাঁদনি, এনি আইডিয়া অ্যাবাউট 12? ম্যাম আলপস। কোনটা? আচ্ছা, হ্যাঁ, এটার সাথে কি দিব? দা দিব নাকি না? The দ্য আলপস। হ্যাঁ, কেন? yes, মানে পর্বত শ্রেণী বোঝাচ্ছে। হ্যাঁ, পর্বত শ্রেণীর আগে যে কোনো মাউন্টেন্স এর সময় আমরা দাটা ব্যবহার করবোই। আর হিমালয়াস এর আগে কি বসবে? সেখানেও দা বসবে। দা দা হিমালয়াস। ইয়েস, ওকে। নেক্সট আর কে দিবে? আর কে বাকি আছে? কে দেন একটাও? মিস্টার মাহফুজুর কি চলে গেছে? নি। আচ্ছা, একজনের নাম এখানে নি। আমার কত কি শুনতে পাচ্ছেন? এন Yes, আই। miss, clear. আচ্ছা, নাম্বার 13 is between Saudi Arabia and Africa. What should it be? এটা একদম Maybe সহজ। it will be Bahamas. Jamaica. No, নো নো প্যাসিফিক। ইটস প্যাসিফিক। no. নো দ্য রেড সি। Yes, let's see. Saudi Arabia, এটা কিন্তু একমাত্র লোহিত যেটা সাগর, হচ্ছে, লোহিত সাগর। হ্যাঁ, yes, এটা সবাই লোহিত যাবে। সাগর। Yes, we know this, তাই না? যে কারণ সিটা সবাই, তার মানে আমার মনে রাখতে হবে যে আমার এই যে সি, মাউন্টেন্স, এগুলো সবসময় আমরা দাটাই ব্যবহার করবো। ওকে, ইজ অ্যান আইল্যান্ড ইন দ্য ক্যারিবিয়ান। একটাই মনে হয় বাকি আছে না? ইজ অ্যান আইল্যান্ড, সরি, নাম্বার 14 আইল্যান্ড। হ্যাঁ, আইল্যান্ড কোনটা হতে পারে? এটা আই থিঙ্ক অনেকে, আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে কথা। হ্যাঁ, কি হতে পারে এটা? জামাইকা, সরি, জামাইকা। ওকে, তারপর লাস্ট একটা 15। লাস্ট একটা কি হবে? দ্য ইউনাইটেড স্টেটস। আবার হবে? লাস্ট একটা তো গ্রুপ অফ আইল্যান্ডস। ইউনাইটেড স্টেটস কি গ্রুপ অফ আইল্যান্ডস? তাহলে কি হবে? বাহামাস। সুইডেন। বাহামাস, লাস্টে বাহামাস একটা কে বাকি গ্রুপ? হইতো। হ্যাঁ বাহামাস। বাহামাস, ওকে আসিফ বাকি হইতো। ওকে। বাহামাস আর গ্রুপ অফ আইল্যান্ডস নিয়ার ফ্লোরিডা। ওকে, তাহলে এটা একটু বাসায় করবেন সবাই। সো দিস ইজ ইউর হোমওয়ার্ক, ওকে? বাসায় করে নেবেন। এটা কি করতে হবে? রাইট দ্য ওয়্যার নেসেসারি, যেখানে দরকার ওখানে দিতে হবে। যেমন যদি অলরেডি ঠিক থাকে, যেমন কেভিন লিভস ইন নিউটন স্ট্রিট, আমরা কি শিখেছি যে কোন স্ট্রিট, তারপর স্কোয়ার, এসবের আগে আমরা দা দিব না। তার মানে এটা একদম রাইট, তার মানে আমরা ওকে দিব।
তো এটা চেষ্টা করবেন একা একা করতে। উই ওয়েন্ট টু সি আ প্লে এট দ্য ন্যাশনাল থিয়েটার। আমরা জানি থিয়েটার আগে দা বসবে, সেজন্য আমরা এখানে চেঞ্জ করে দেবো, খালি ওই পার্ট টু, পুরো সেন্টেন্স বলা দরকার নেই। সো 1 থেকে 20 আপনারা নিজে নিজে করবেন পুরো উইক লং। ওকে, বুঝতে পারছেন কাজ কি? মিস্টার মিরাজ শরীফ, আর Okay, ইউ ma'am. আন্ডারস্ট্যান্ডিং মাই লেসন? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ওকে, গুড। ওকে, তাহলে হচ্ছে এটা গেল, উই লার্নড অ্যাবাউট দিস। আজকে আমরা আরেকটা জিনিস করবো, দ্যাট ইজ উই গোনা লার্ন দিস অফ কোর্স। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো আমরা একটু সেন্টেন্স একটু আমরা এটা ছোটবেলাও পড়েছি, বাট উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ডিপলি। ম্যাডাম হুম, ম্যাডাম তাহলে আমাদের কনসোনেন্টের আগে হবে দে, আর ওই সেলেম ভায়োলেল হবে দি, এই তো? জি, ভাওয়েলের সাথে দি, আর হচ্ছে কনসোনেন্টের সাথে দা। ওকে, সো সেন্টেন্সের বিষয় কিন্তু আমরা সবাই জানি, কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা ওইটা ভালো করে ভাবি না, যখন আমরা অলরেডি মানে অনেকদিন ধরে ইংলিশ বলতেছি, ওটার সময় ওটার ব্যাপারে আর ভাবা হয় না। সো ইটস গুড টু গিভ আ রিক্যাপ অফ ইয়োর ব্রেন। So, a sentence is a group of words that expresses a complete thought. Complete thought এর অর্থটা কি? মানে পুরা ভাবনাটা যে যে বাক্যে বোঝায় সেটাই কিন্তু সেন্টেন্স। তাহলে কয়েকটা ওয়ার্ড গ্রুপ করে যদি একটা ফুল থট যদি পোর্ট্রে করতে পারে, তাহলে সেটাই হচ্ছে আমাদের সেন্টেন্স। আর আমাদের সেন্টেন্সের মধ্যে মূল অর্থগুলো বিষয়টা কোথায় হচ্ছে, থাকে, অর্থগুলো? জি, আমাদের মূলটা হচ্ছে সাবজেক্ট এন্ড আ ভার্ব। আর অবজেক্টটা থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, না থাকলেও একটা সেন্টেন্স হবে, কারণ সাবজেক্ট ভার্ব থাকলেই মোস্টলি একটা সেন্টেন্স হয়ে যায়। বাট অবজেক্ট ইজ অলসো দেয়ার, অবজেক্ট ম্যান্ডেটরি না, কিন্তু ম্যান্ডেটরি হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট এবং ভার্ব, রাইট? যেমন স্যালি, এখানে ভার্বটা কি? ইজ মেকিং আ ডল, রাইট? কিন্তু ওয়েন্ডি এন্ড কিম আর ফাইটিং, এটা কিন্তু এখানে কিন্তু কোনো অবজেক্ট নাই, তাই না? কিন্তু আমাদের এই যে সাবজেক্ট যে আছে আর ভার্বটা আছে, এটাতেই কিন্তু ফুল একটা সেন্টেন্স হতে পারে। এটা কি ফুল একটা কমপ্লিট জিনিস বুঝাচ্ছে যে ওয়েন্ডি এন্ড কিম আর ফাইটিং? আমরা কি একটা মানে অর্থ প্রকাশ পাচ্ছি এখান থেকে? Yes, yes, miss. হ্যাঁ, Yes, কিন্তু ma'am. Yes. ধরেন এই পার্টিকুলার জায়গায় আমরা যদি ডলটা না দিতাম, শুধু বলতাম সেল ইজ মেকিং, কি মেকিং, আমরা তো এটা বুঝতেছি না, ফুল একটা থট বলে নেই, বানাচ্ছে, কি বানাচ্ছে? সো সেন্টেন্স একটা ফুল কমপ্লিট সেন্টেন্স হয় তখনই যখন একটা ফুল মিনিংটা চায়। তো মাঝে মাঝে অবজেক্ট থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। সো মেক শিওর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। তারপরে আমাদেরকে বুঝতে হবে, আহ we need to understand যে there are 4 kinds of sentences. A declarative sentence makes a statement. যেমন the children are swimming, the students are studying, the telephone rang. তারপরে এগুলো কি? জাস্ট হচ্ছে একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া, হ্যাঁ, যে ওরা করতেছে, একদম শান্তদায়ক একটা সেন্টেন্স। ইন্টারোগেটিভ কি? ইটস মোস্টলি কোয়েশ্চেনিং, রাইট? where where are the twins? এখানেও কিন্তু we are structuring it with a questioning word. Are you, where, what, who, when, এগুলো সব interrogative words। তো আমাকে এখানেও ফুল একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স করতে হবে। ওয়ার আর দা দিয়ে যদি থামাই দেই, তাহলে কিন্তু আমি বুঝতেছি না ওয়ার আর দা কি, আমাকে কিন্তু এই অবজেক্টটা দিতেই হবে ওই সময়। সো হোয়াট ইজ ইয়োর, এটাও কিন্তু একটা সেন্টেন্স হবে না, এখানে আমার সাবজেক্ট থাকলো বা ভার্ব থাকুক, এই নেমটা কিন্তু দিতে হবে, নাহলে কিন্তু একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স হচ্ছে না। এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স কোনগুলা? যেগুলো হচ্ছে আপনার স্ট্রং, উত্তেজিত একটা ইমোশন, যে কোনো স্ট্রং ইমোশনস আর কি। হাউ স্টুপিড, ফ্যান্টাস্টিক, তাই না? হাউ স্টুপিড ইজ দিস, অথবা দ্য your work is fabulous, your work is excellent। তো এই যে বেসিক্যালি যখন আমরা এই যে এক্সক্লেমেটরি সাইনটা দেখবো, ওটা বোঝা যায় যে দ্যাটস অ্যান এক্সক্লেমেটরি সাইন। ইম্পারেটিভ কি? ইম্পারেটিভ মেইনলি টু গিভ অ্যান অর্ডার। প্লিজ রিড দ্য বুক, টেল মি দ্য ট্রুথ, হ্যাঁ, প্লিজ সিট ডাউন, প্লিজ কাম ইন। তো একটা অর্ডারিং টাইপ যখন হচ্ছে, তখন আমরা ইম্পারেটিভটা ইউজ করতেছি। আই হোপ ইউ অল আর ওকে উইথ দিস। ইজ দেয়ার এনিওয়ান যারা এই চারটা নিয়ে কনফিউজড, যে চারটা কি? ডিক্লারেটিভ, ইন্টারোগেটিভ, এক্সক্লেমেটরি আর ইম্পারেটিভ, এই চারটার মধ্যে ডিফারেন্স কি বুঝতে পেরেছেন বা জানেন এভরিবডি? Yes, ma'am. Yes, গুড, ma'am. গুড। সো ইম্পারেটিভ এই সেন্টেন্স গুলো জানার কারণ হচ্ছে সো দ্যাট ওয়েন ইউ আর অ্যাকচুয়ালি টকিং, তখন যেন আপনি একটা ওয়ার্ড মিস করে না কথা বলেন। তো দ্যাটস ওয়াই উই রিয়েলি নিড দিস। আচ্ছা, এখানে একটু দেখি direct and indirect objects. Some verbs have 2 objects. The direct object receives the actions of the verb. The indirect object tells to whom or for whom the action is done. Okay? তাহলে এখানে একটু দেখি সাবজেক্টটা কি? The bank, ভার্বটা কি? Let's. Indirect object কি?
দ্য People. দ্য ব্যাংক লেন্ডস পিপল, তো মানুষকে যে মানি দেয়, হ্যাঁ, মানে হচ্ছে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট, লেন্ডস টু পিপল, মানুষকে তো টাকাই দেওয়া যাবে, ওটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট। ডিরেক্ট আবার হচ্ছে আমি ডিরেক্টলি বলে দিচ্ছি যে মানি, দ্য ব্যাংক লেন্ডস মানি। তো এটা হচ্ছে আমার ডিরেক্ট অবজেক্ট। তো এখানে দেখেন ইনডিরেক্ট অবজেক্টে কি, দ্য ড্যাড বট আ গিফট ফর জেমস। তো ইনডিরেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে জেমস, কিন্তু কি নিয়ে এসে দিছে, মানে এক্স্যাক্টলি যদি বুঝায় সেটা হচ্ছে আমাদের কি, বাইক। তো যখন আমরা কি বুঝাচ্ছি এখানে, ওয়েন ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে কার জন্য কোনো একটা কাজ করা হয়েছে, ডিরেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে অ্যাকশন, ওই কাজটা কিসের জন্য, মানে ওই যে আমরা যে বাই করলাম, কি বাই করছি, আমাদের ভার্বটা কিসের জন্য, ভার্বটা কিসের জন্য, ওই যে বাইকের জন্য, বাইক কেনার জন্য। কিন্তু যে হচ্ছে যার জন্য কাজটা করা হচ্ছে, তারপর যার জন্য কিনে দেওয়া হচ্ছে, ওটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট। ওকে, যেমন দ্য ব্যাংক লেন্স কার জন্য, কার জন্য, মানুষ। কিন্তু কি, ওই যে আমরা যে লেন্স করতেছি, মানে কি লেন্স করতেছি, এটা হচ্ছে আমাদের মানি। যেমন মেডিসিন ইজ মেকিং হার ডল, আমরা কি হার ডল বানাচ্ছি নাকি ড্রেস বানাচ্ছি এভরিওয়ান? তাহলে মেডিসিন কি বানাচ্ছে, ডল বানাচ্ছে না ড্রেস বানাচ্ছে? ড্রেস। ড্রেস, তাই না? তাহলে ভার্বটা যেটাকে রিলেট করে ওটাই হচ্ছে আমাদের ডিরেক্ট অবজেক্ট। মেডিসিন ইজ মেকিং আ ড্রেস, আর কার জন্য বানাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের ইনডিরেক্ট অবজেক্ট। আর আর এই যে ভার্বটা কিসের জন্য, এই ড্রেসের জন্য। সো আই এম রাইটিং, এখন আমি কি লিখতেছি, গ্র্যান্ডমা লিখতেছি নাকি লেটার লিখতেছি, মানে ভার্বটা Letter. কিসের জন্য? লেটার হ্যাঁ, তাহলে লেটার। ডিরেক্ট লেটার অবজেক্ট এটা। কার জন্য লিখতেছি, গ্র্যান্ডমা। গ্র্যান্ডমা গ্র্যান্ডমা। এটা একটু মনে রাখবেন, ইনডিরেক্ট অবজেক্ট, ডিরেক্ট অবজেক্ট, পরে একটা সময় আমরা এটা ইউজ করবো এই নলেজটা। যেমন উই লেফট, আমরা আমরা কাকে ছেড়ে দিছি, ইউ নাকি আপনাকে নাকি ফুড খাবারকে, কোনটা রাখছি আমরা, ফুড ফুড। আর কার জন্য, তার তোমার ইউ। জন্য তো এটা একটু মনে রাখবেন, ইনডাইরেক্ট হচ্ছে কার জন্য করা হয়েছে, আর ওই যে ভার্বটা এটা আসলে কি, ওই জেনারেশন, ওই জিনিসটা যখন আমরা জানতে চাবো তখন ওটা হচ্ছে ডিরেক্ট অবজেক্ট। ইউ নিড টু নো অল অফ দিস। পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ সেন্টেন্স গুলোতে আপনাদের আশা করি কোনো প্রবলেম নেই। পজিটিভ ইজ মেইনলি সামথিং দ্যাট ইজ হ্যাঁ বোধক, তাই না? আর নেগেটিভ হচ্ছে যখন নো বোঝায়, নেভার, নট, এগুলোতে কোনো প্রবলেম নেই, আই হোপ সো। বাট ইউ ক্যান গো থ্রু দিস, যেমন পিটার ইজ রানিং, আর এটা হচ্ছে হি ইজ নট ওয়ার্কিং, নো, নেভার, নান, মানে না বোধক কিন্তু খুবই ইজি জানা, তাই না, নট, নো, নান। সো আই ডোন্ট থিঙ্ক দেয়ার উইল বি আ প্রবলেম উইথ দিস। তাহলে আপাতত এটা জানো। আর নেক্সট টাইম হচ্ছে উই গোনা অলসো টক অ্যাবাউট ফিউ পাংচুয়েশনস। তারপর হোপফুলি আমি আগে থেকে ক্লাসে জানিয়ে দিব আমরা কি কম্পাউন্ড, সিম্পল কম্পাউন্ড, কমপ্লেক্স করবো কিনা, ওটার সাথে আমরা পাংচুয়েশনটা করে ফেলবো। সো নেক্সট উইক উড বি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, তাহলে এই যে আপাতত টেক আ স্ক্রিনশট অফ দিস, ওয়্যার ইজ ইট, এই যে এটা, এই চারটা আমি মাঝে মাঝে হচ্ছে আপনাদেরকে টেস্ট করবো যে ইফ ইউ ক্যান মেক সেন্টেন্স, আর বা সেন্টেন্স কোন ধরনের এটা বুঝতে পারেন কিনা। ডিড ইউ অল টেক স্ক্রিনশট? ইয়েস ম্যাম ওকে। আরেকটা ছিল কি, এই যে ডিরেক্ট ইনডাইরেক্ট, এটাতে কি করতে হবে আগে বুঝাটা ইম্পর্টেন্ট, পরে হচ্ছে আমরা এটাতে কি করবো এটা বুঝা। ওকে, আগে এটা ডিরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট হয়েছে। ইয়েস ম্যাম Okay, good. We're gonna also do something interesting right now. We're gonna talk about this main idea, বুঝা খুবই ইম্পর্টেন্ট। যে কোনো জিনিস যখন পড়বেন we need to understand the main idea of a story. ওকে, যখন আপনার এক টাইমে যারা আপনার আলস পড়ছেন না, যখন পড়বেন যদি আপনাদের ইচ্ছা থাকে তখন কিন্তু এই জিনিসগুলো বুঝতে হয়। we need to learn, we need to understand the main idea of a story, যে স্টোরিটার মধ্যে সবচেয়ে মেইন আইডিয়াটা কি। এত কিছু লেখা, মেইন কিন্তু আইডিয়া এক লাইনেই বোঝানো চায়। সো আই ওয়ান্ট ইউ অল টু রিড দিস ফুল স্টোরি। ঠিক আছে, এই যে স্টোরিটা আছে, রিড দিস স্টোরি এন্ড অ্যান্সার কোয়েশ্চেন 1 এবং 2। এটা হবে এ, যারা খালি আপনারা আনসার করবেন এ বি, এই দুটার মধ্যে কোনটা কারেক্ট আনসার। না সরি, ওয়েট, এই যে এটার মধ্যে এ বি সি, এ বি সি। এই কোশ্চেনটা করবেন, হোয়াট ইজ দ্য হোল স্টোরি মোস্টলি অ্যাবাউট, গ্র্যান্ডপার গার্ডেনের ব্যাপারে, লুকা অ্যান্ড দ্য চিকেনের ব্যাপারে, নাকি লুকাস ফেভারিট অ্যানিমালের ব্যাপারে। তো আপনারা চ্যাট বক্সে কি দিবেন, 1C অথবা 1A 1B এভাবে করে অ্যান্সার দিবেন। আর 2 এরটা কি অ্যান্সার, আগে পুরা এই যে এই ছোট্ট একটা প্যারাগ্রাফ পড়েন, পড়ে আর কি এই দুটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে হবে। সো লেটস সি। ওকে, বুঝতে পেরেছেন কি ইনস্ট্রাকশন দিলাম, পরে আমি বুঝিয়ে দেবো।
But did you get it? Yes. Okay. Okay, একটু পড়েন, দেন হচ্ছে রিড দিস, এন্ড দেন আমি একজনকে বলবো পড়তে। এখন পড়ার মধ্যে কিন্তু একটা আর্ট আছে, ওকে? ইউ নিড টু রিড। এই যে দেখেন, শুরু করবো এভাবে, আমরা যখন একটা ফুল স্টপ দেখবো তখন কিন্তু পজ করতে হবে। এরকম করে পড়তে হবে যে Lucas grandpa lives on a farm. His grandpa has a big garden and many animals. When Luca was little, he was afraid of the chickens. When he helped his grandpa feed the chickens chased him, crying cluck, cluck, cluck. But his grandpa showed him how to shoo the chickens away with his hand, saying, shoo chicks, shoo chicks. Luca still doesn't like the chickens much, but he isn't afraid of them now. He feels very grown up. So that's how you actually dictate or read a story. যে প্রত্যেকটা যে আমরা এগুলা যে পাঞ্চুয়েশন দেখতেছি, এগুলার কিন্তু একটা অর্থ আছে। ফুল স্টপ, কমা, এইসবের সবসময় একটা থাকবে। ম্যাডাম বুঝতে পারিনি এবিসি কি হবে। বুঝতে পারিনি মানে হচ্ছে এই যে গল্পটা, তাই না? গল্পটা পড়ে এই কোয়েশ্চেনটার আনসার এ হতে পারে বা বি হতে পারে, সি হতে পারে। এর আনসার, এ যদি আনসার চুজ করেন তাহলে আপনার আনসার হচ্ছে গ্র্যান্ডপাস গার্ডেন। মানে হোয়াট ইজ দ্য হোল স্টোরি মোস্টলি অ্যাবাউট, মানে জিজ্ঞেস করতেছে যে এই গল্পটা বেশিরভাগ আসলে কিসের ব্যাপারে। গ্র্যান্ডপাস গার্ডেন যদি আপনার মনে হয় তাহলে এ হবে আনসার, ওয়ান এর আনসার হবে এ। আর যদি আপনার মনে হয় যে না এটা লুকা এন্ড দ্য চিকেন্স এর ব্যাপারে, তাহলে আনসার হবে বি। মানে পুরো জিনিসটা যেন আপনার না লিখতে হয়, এই জন্য আমি এবিসি দিয়ে রাখছি। Everybody done? সবাই দেন answer? Mr. Miraj, Mr. Khai, Mr. Shumon, Mr. Saddam, Ms. Chandni.
ওকে, মোটামুটি সবাই পেয়েছে। মিস চাঁদনি, can you please explain why is the answer this and this? Why? কেন আপনি কিভাবে বুঝলেন হোল স্টোরি কিসের ব্যাপার এটা? So can you explain it in English? This passage is about Luca, a boy, and his grandpa's farm. There are a lot of chickens. They he In his childhood he was afraid of the chickens, but but when his grandpa fed the chickens, uh, he saw them, and after feed the when the chicken were taking their food, they are crying cluck cluck cluck. But this grandpa, uh, but after some time, when he is now a, a full man, he feels he's not afraid of them. He's not afraid of this chicken, and he feels very matured now. And in the whole story, mostly about Luca and the chickens. His feelings, Luca's feelings about the chicken at his childhood and at his matured life. ওকে, গুড জব, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, এনিবডি যারা বুঝতে পারে নাই কেন এটা বি আর সি হয়েছে? এনিবডি ওয়ান্টস মি টু এক্সপ্লেইন? ওকে, আই হোপ সবাই বুঝতে পেরেছে। দেন দিস ইজ ইট, ইটস ভেরি Yes. সিম্পল, ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। what you can do is এই সাইডের যে বুকটা, let me see, Ma'am, ওকে, হ্যাঁ জি বলেন। I think my explanation is not perfect. Can you Your please explanation, explain this in your own way? yes, in my own way, okay. So এখানে যে গল্পটা আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে what is this whole story mostly about, এই গল্পটা মোস্টলি কিসের ব্যাপারে, রাইট? Here we have Lucas grandpa lives on a farm. এখানে তিনটা অপশন দিয়েছে আমাদেরকে। মানে স্টোরিটা কি আসলে শুধুমাত্র গার্ডেনের ব্যাপারে, নাকি আসলে মেইনলি যদি দেখি এটা লুকা আর তার চিকেনদের ব্যাপারে, নাকি শুধুমাত্র লুকাস ফেভারিট অ্যানিমাল? যদি এটা পড়া হয়, দেখেন যে লুকাস গ্র্যান্ডপা একটা ফার্ম থাকে, ওই গ্র্যান্ডপার হচ্ছে একটা গার্ডেন থাকে, আবার অনেক অ্যানিমাল আছে। যখন লুকা ছোট ছিল, when Luca was little he was afraid of the chicken, সে চিকেনকে ভয় পাইতো। চিকেন, when he helped his grandpa feed the chicken, যখন খাওয়াতে হেল্প করতো, চিকেন হচ্ছে তাকে মানে চেজ করতো, তার পিছে পিছে যেত ক্লাক ক্লাক বলে। কিন্তু তার দাদা তাকে দেখাই দিচ্ছে যে কিভাবে চিকেন গুলাকে তাড়াই দিতে হয় শু শু করে। কিন্তু এখনো তারপরও হচ্ছে লুকা শেখার পরও সে এত পছন্দ করে নাই, কিন্তু এখন তার ভয় লাগে না, এখনো তার বড় বড় ফিল হয়। তো মেইনলি কি আমরা কথা বললাম যে লুকার সবচেয়ে পছন্দের অ্যানিমাল কি, নাকি তার গার্ডেনের ব্যাপারে, নাকি লুকা এন্ড দ্য চিকেন, কোনটার ব্যাপারে কথা বলছি? Luca and the Luca chicken. and chicken. চিকেন, তাই না? মেইনলি হচ্ছে চিকেন, চিকেন গুলাকে ভয় পাইতো, তাকে তাড়াতো, তার দাদা শিখাইছে কিভাবে তাদেরকে তাড়াতে হয়, আগে ভয় পাইতো না। তো তার ফেভারিট অ্যানিমাল যে এটা, তো সেটা বললো না, তাই না? আবার শুধুমাত্র গার্ডেনের ব্যাপারে যে বলছে সেটাও না, উই আর টকিং অ্যাবাউট লুকা এন্ড দ্য চিকেনস। তারপরে কোন ছোট একটা জিনিস স্টোরিটাকে বেশি ইন্টারেস্টিং করে ফেলছে, যে লুকা ড্র আ পিকচার অফ দ্য ফার্ম। এখানে কি কোনো জায়গায় আছে পিকচার অফ দ্য ফার্ম? একবারই তো নাই, No. তাই না? একদমই, তো এটা পুরাই ক্যান্সেল। এই দুটার মধ্যে একটা হবে। পিক দ্য ভেজিটেবলস। এখন ভেজিটেবলস এর কথা কি বলা আছে? আই ডোন্ট ইভেন সি দিস, ডু ইউ সি ইট? কেউ দেখতে পাচ্ছেন? No, ma'am. নো। তাহলে only one that is left is this one, এইটাই আর কি। So that's all. So just understand the concept of the thing. আর এটা হচ্ছে আপনাদের হোমওয়ার্ক, বাসা করে রাখবেন। I'm gonna ask you next class. এই যে this one, take screenshot again. তো আমাদেরকে একটা পিডিএফ দিয়ে দেন। Okay, did you get it? 2, 3, 4, 5. Okay, question number 3, 4, 5. Okay. তারপরে হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে ওকে, নো, আই ওয়ান্টেড টু টক অ্যাবাউট সামথিং রিলেটেড টু দিস, পিপল এন্ড রিলেশনশিপস। অনেক সময় আমাদের মানুষের রিলেটেড কথা বলতে হয়, রাইট? ডু ইউ অল এগ্রি যে মানুষ, তাদের সাথে সম্পর্ক, এভাবে কথা বলতে হয় না আমাদের? Yes, miss. তো ওই সময় আমরা কিভাবে কথা বলবো?
we're gonna use few vocabularies that is gonna really help you. যেমন client. Do you all know what is the meaning of client? Yes, miss. What is client? গ্রাহক। And হচ্ছে যাদের সাথে আপনি কাজ করেন, যে আপনি মানে যাদের কাজটা করে দিচ্ছেন আপনি, তাই না? আর মেইনলি এটা হয় যারা নিজেদের বিজনেস আছে তাদের ক্লায়েন্ট, তাই না? তাদের ক্লায়েন্ট। ওকে, সো আ কাস্টমার ক্লায়েন্ট, বলা যায় মিস, হ্যাঁ কাস্টমার বলা যায় ক্লায়েন্টকে। বলা যায়, কিন্তু কাস্টমার কিন্তু একটু ওয়াইড। ক্লায়েন্ট স্পেসিফিক্যালি হয় যার হচ্ছে একটা অর্গানাইজেশনের বা প্রফেশনের যার কাজটা আপনি ডিরেক্টলি করে দিচ্ছেন। কাস্টমার ইজ মোস্টলি আপনার কি হয়, শপিং মলে হয়, বা যার যে আপনার কাছ থেকে কোনো মানে কিছু কিনতেছে, কিন্তু ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি একটা সার্ভিস দিচ্ছেন। তো দের ইজ আ ডিফারেন্স। ওকে, সো এখানে দেখেন ক্লায়েন্ট কথাটা, we need to remember that this is a client of a professional person or organization is a person that receives a service from them in return of payment. তো ক্লায়েন্ট মোস্টলি যখন সার্ভিস দিচ্ছি, কাস্টমার তো সে যে আপনার থেকে একটা কলম কিনতেছে সেই আপনার কাস্টমার, তো আপনি কাছে দিচ্ছেন, কিন্তু ওটার মধ্যে কিন্তু আপনার কোনো কষ্ট নেই। ক্লায়েন্ট ইজ মোস্টলি যে সকল জিনিসে আপনার কষ্ট আছে, আপনাকে হায়ার করছে যে আপনি আমাকে ওয়েবসাইটটা বানিয়ে দেবেন, আপনাকে আমি হচ্ছে এত ডলার দিব। সো দ্যাট ইজ আ ক্লায়েন্ট, কারণ আপনি তাকে একটা সার্ভিস দিচ্ছেন, একটা এটা রেডিমেড থাকে না আপনার কাছে। সোজা ওকে, বাংলায় দ্যাট ইজ মক্কেল, ক্লায়েন্ট। মক্কেল। হ্যাঁ, রাইট। সো দ্যাট ইজ ক্লায়েন্ট। নেক্সট ইজ কালিগস। কালিগস তো এটা সবাই জানে। ইউর কালিগস আর দ্য পিপল ইউ ওয়ার্ক উইথ, যারা আপনার সাথে কাজ করে, তাই না? কালিগস ইউজুয়ালি আপনাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রবলেম হবে হয়তো স্পেলিংটা নিয়ে, সো মেক শিওর ইউ নো দ্য স্পেলিং। তারপরে এমপ্লয়ার। পিআর এমপ্লয়ার, দি তাহলে হবে, হ্যাঁ, কলিগের বদলে যদি পিআর দি, পি পিয়ার ডাবল ইজ ফর আর ফ্রেন্ডস। পিয়ার্স হচ্ছে ফ্রেন্ড। কালিগ আর পিয়ারদের মধ্যে অনেক ডিফারেন্স। পিয়ার মানে ফ্রেন্ডস, ফ্রেন্ডস এর সিনোনিম হচ্ছে পিয়ার্স। হ্যাঁ, এখন যদি একটা কলিগ আপনার অনেক ক্লোজ হয়ে যায়, তাকে আপনি পিয়ার ডাকতে পারেন, কিন্তু সব কলিগ আমাদের ফ্রেন্ডস হয় না। ডু ইউ অল এগ্রি? সব কলিগ কি আপনার ফ্রেন্ডস? রাইট আই মিস। টোটালি নো এগ্রি। ম্যাম। Right? So not every colleague is your friend, remember that. সেজন্য আমরা পিয়ার বলতে পারি না। এখন যদি এমন একটা থাকে 10 জনের মধ্যে হয়তো বা একজন এমন পড়বে যে আপনার জন্য ভালো আসলে থিঙ্ক করতেছে, আপনার জন্য আসলে হ্যাপি হচ্ছে, তারা আপনার পিয়ার হতে পারে, কিন্তু তার মানে সে না যে সে আপনার সাথে কাজ করে। ইটস আউটসাইড ওয়ার্ক। হ্যাঁ, তো তারপরে এমপ্লয়ার কাদেরকে বলি আমরা? চাকরিদাতা। নিয়োগকর্তা, জি, নিয়োগকর্তা বস বা বেসিক্যালি। বস। হ্যাঁ, বস। সো এমপ্লয়ার। আর হচ্ছে যারা কাজ করে তারা হচ্ছে আমরা এমপ্লয়ি বলি, আমরা যাদের আন্ডারে কাজ করি, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি আর এমপ্লয়ি। প্যারেন্ট তো বুঝছেন, সিবলিং, ছেলে, ভাই বোন। স্পাউস মিনস হাজবেন্ড অথবা ওয়াইফ, উই নো দিস। ওকে, সো তারপরে অটোনমাস। অটোনমাস কথাটা জানা ইজ গুড, ইটস গোনা হেল্প ইউ। অটোনমাস ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। যে অ্যাডজেক্টিভ মানে কি, যখন মানুষকে আমরা বুঝাই, তাই না? অটোনমাস একজনকে, যে যেরকম বলি না, শি ইজ আ কাইন্ড পার্সন, মানুষটাকে আমি বিশ্লেষণ দিচ্ছি, সে একজন অনেক কাইন্ড, তাই না? সে অনেক নম্র, সে আমাকে হেল্প করে, এরকম টাইপের। শি ইজ আ বিউটিফুল পার্সন, তাহলে সে অনেক সুন্দর একটা মানুষ, তাহলে তাকে আমি বর্ণনা করলাম। অটোনমাস ওরকম ভাবে আমরা ইউজ করতে পারি। An autonomous person makes their own decisions rather than being influenced by someone else. যে ধরেন অনেকে মানুষ আছে দেখবেন যে আপনার আশেপাশে, সে অন্যের কথায় কিন্তু উঠে বসে, মানে অন্যজন একটা বুদ্ধি দিল, সে ওইটা দিয়ে হচ্ছে সে চলে, নিজের ব্রেনটা ইউজ করে না, বা নিজেরটা নিয়ে হচ্ছে সে শিওর থাকে না। আমরা অনেকেই দেখবে সে খুবই স্ট্রিক্ট, তার প্রিন্সিপাল, তার ডিসিপ্লিন, সে যেটা মনে করে সেটাই, সে নিজের ডিসিশন নেয়, কারোর কথাতে সে উঠে বসে না। বুঝতে পেরেছেন? যে সে অনেক লিবারেটেড, তাকে আমরা বলি অটোনমাস পার্সন। Did you get it? Autonomous person. তাহলে অটোনমাস পার্সন যেরকম বিউটিফুল পার্সন এমন হয়, এই অ্যাডজেক্টিভটা আমরা অটোনমাসটাও ইউজ করতে পারি। ওকে, সো আই উড এক্সপেক্ট যে আপনারা এই ওয়ার্ডটা ডেইলি লাইফে যেন ইউজ করেন, অটোনমাস। ওকে, হাউ ডু ইউ প্রনাউন্স ইট? অটোনমাস। ইয়েস, অটোনমাস। Autonomous, okay. Autonomous. Consistent অর্থটা কি? এটাও একটা অ্যাডজেক্টিভ। ধারাবাহিক। হ্যাঁ, someone who is consistent always behaves in the same way, has the same attitudes towards people or things. যে consistent, যেমন আমি বলি না, you have to be consistent with your স্পিকিং প্র্যাকটিস, যে ধারাবাহিকতা মেনটেন করতে হবে। আবার এটাও হতে পারে যে she is consistently performing well, সে ধারাবাহিক ভাবে কিন্তু ভালো পারফরমেন্স দিচ্ছে। সো কনসিস্টেন্ট এটা, যেমন
Becker has never been the most consistent of players anyway. যে বেকার আসলে ওরকম ধারাবাহিক ছিল না, মাঝে মাঝে ভালো খেলে, মাঝে মাঝে আসে মাঝে মাঝে আসে না, ওটাকে বলা হয় নট কনসিস্টেন্ট। হ্যাঁ, অথবা ইনকনসিস্টেন্ট, মেবি দ্যাটস আ ওয়ার্ড, আই এম নট শিওর। কিন্তু কনসিস্টেন্ট হচ্ছে যে আসলে ধারাবাহিকতা মেনটেন করে। Another one, conventional. Conventional কি? Someone who is conventional has behaviors and opinions that are ordinary and normal. কনভেনশনাল মানে কি? যার যে হচ্ছে নর্মাল, মানে প্রচলিত। একদম, হ্যাঁ, যে সবাই এটাকে বিশ্বাস করে, যেটা প্রচলিত, এক্স্যাক্টলি কনভেনশনাল। যেমন মিস্টার মনোহর ইজ কনভেনশনাল উইথ হিজ ওপিনিয়ন্স, অথবা হি হ্যাজ আ কনভেনশনাল ওপিনিয়ন, যেটা সবাই বিশ্বাস করে, এমন মানে আউট অফ দ্য বক্স টাইপ কিছু না। দ্যাটস কনভেনশনাল। তারপর কোঅপারেটিভ মানে কি? এনিবডি এলস? মিস্টার বাইজে, ডু ইউ নো হোয়াট ইজ কোঅপারেটিভ? সাহায্য করে মদতা। ম্যাম। অংশগ্রহণ করা বা সহায়তা করা, এই টাইপের কিছু। সহযোগিতা। মানে হচ্ছে পার্টিসিপেন্ট। ধরেন আপনি একটা কাজ করতেছেন, সে আপনাকে সাহায্য করতেছে ওটাতে, এটাই আর কি। যে আপনার কাছে কোনো হ্যাঁ, কমপ্লেন করতেছে না, কোনো আর্গুমেন্ট করতেছে না, সেও আপনার মতন কাজ করতেছে, মানে এটা কিন্তু আপনারই লাভ, মানে হয়তো টিম ওয়ার্ক। তো যে কেউ, ওরা যদি কোঅপারেটিভ হয় তাহলে কিন্তু কাজটা ভালো মতন হবে, সবাই হচ্ছে সহযোগিতা করছে। অনেক সময় যদি ও আর্গুমেন্টে যায়, কমপ্লেন করে, তাহলে কিন্তু সে কোঅপারেটিভ না। তাহলে আমি যদি আপনাদেরকে গ্রুপ বানিয়ে ফেলি, যেরকম আমাদের কি বলে, আমাদের যে ক্লাসে যদি একজন কাজ, তিনজন কাজ করতেছে, চতুর্থ মেম্বারটা কাজ করতেছে না, তাহলে সেই মানুষটা কি? নট কোঅপারেটিভ। আর যারা তিনজন জি। কাজ করতেছেন, ইউ অল কোঅপারেটিভলি ওয়ার্ক টুগেদার। সো এটা হচ্ছে কোঅপারেটিভ। অথবা যদি বলে আপনার টিমটা কেমন, ও আই হ্যাভ এ ভেরি কোঅপারেটিভ টিম, অথবা মাই কলিগস আর কোঅপারেটিভ, যে আমার কলিগ গুলো আমার সাথে হচ্ছে মনে করে ভালো করে কাজ করে। ওকে, দেন এফিশিয়েন্ট। এফিশিয়েন্ট কি? দক্ষ। এফিশিয়েন্ট হচ্ছে যদি কেউ একটা কাজ করে, যে ও মানে টাইম ওয়েস্ট করা ছাড়া, এনার্জি ওয়েস্ট করা ছাড়া, সেটাই এফিশিয়েন্ট। মানে কম টাইমে সে অনেকগুলো কাজ করে ফেলতেছে, কোনো কিছু ওয়েস্ট করা ছাড়া, দ্যাট ইজ এফিশিয়েন্ট। ওকে, যেমন মানে এক আর কথায় বলতে পারি স্কিল বা হ্যাঁ, ওয়েল ট্রেন্ড। ইউ ক্যান সে দ্যাট এফিশিয়েন্ট। সবসময় এফিশিয়েন্ট আরো কয়েকটাতে হয়, যেমন এফিশিয়েন্ট ওয়ার্ক। এফিশিয়েন্ট ওয়ার্ক মানে আপনি, ইটস নট লাইক স্কিলড। স্কিল মানে তো ওটার জন্য স্কিল লাগে। ধরেন আপনি এফিশিয়েন্টলি এসেটা লিখছেন। এফিশিয়েন্টলি এসেটা লিখছেন মানে কি? আপনি বেশি বেশি কথাও বলেন নাই, বা যত টু দা পয়েন্ট করছেন, কোনো টাইম ওয়েস্ট করেন নাই, পেপার ওয়েস্ট করেন নাই, ওটাই এফিশিয়েন্ট, তাই না? দক্ষতা। হ্যাঁ, ওকে। তারপর ফ্লেক্সিবল। ফ্লেক্সিবল মানে কি? যে সবকিছু চেঞ্জ করতে পারে, ডিফারেন্ট কন্ডিশনের সাথে সে হচ্ছে মিলাই নিতে পারে, সেটাই হচ্ছে ফ্লেক্সিবল। ধরেন কোন মানানসই। একটা, হ্যাঁ, কোন একটা অফিসে যদি আপনাকে বলে যে 9টার সময় আসতে হয়, আপনাকে 9টাতেই আসতে হবে, সেটা কিন্তু ফ্লেক্সিবল না। ফ্লেক্সিবল কোনটা? যে আপনি যে কোনো টাইমে আসেন, ওটা হচ্ছে আপনার ফ্লেক্সিবল, তাই না? যে কোনো টাইমে আসেন, আপনার 8 ঘন্টা শেষ হলেই হলো, সেটা হচ্ছে ফ্লেক্সিবল। তো অনেক ধরনের ওয়ার্ক আছে, কিন্তু একটা হচ্ছে ফুল টাইম এমপ্লয়মেন্ট, আর একটা হচ্ছে পার্ট টাইম, আর একটা কিন্তু ফ্লেক্সিবল। ফ্লেক্সিবল হচ্ছে আপনি যে কোনো সময় হচ্ছে আসতে পারেন, কিন্তু আপনার ডেইলি যে যত ঘন্টা কাজ করা দরকার সেটা করে গেলেন, কিন্তু ওইরকম বাধা ধরার কোনো নিয়ম নেই যে এই টাইমের মধ্যে আসতে হবে। দ্যাট ইজ কল্ড ফ্লেক্সিবল। ওকে, ম্যাম এটা কি প্রশ্ন পার্সনের ছিল। ক্ষেত্রে ইউজ হয়? এটা ম্যাম কিসের? ফ্লেক্সিবলটা যদি পার্সনের ক্ষেত্রে ইউজ হয় হ্যাঁ, তাহলে কি যেরকম, হ্যাঁ, ফ্লেক্সিবল। মেন্টাল? মাই টিচার ইজ ফ্লেক্সিবল উইথ হার টাইম টেবিল। মানে ধরেন আমাদের ক্লাসটা 9টাও হতে পারে, 10টাও হতে পারে। ধরেন আপনার, আমি হচ্ছে একটা প্রাইভেট টিউটর, তো আপনাকে আমি এরকম ধরাবন্ধ কোনো নিয়ম দিইনি যে 10টা। যে আপনি যদি আমাকে বলেন যে আমি 12টায় পড়বো, তাহলে 12টাই পড়াতে পারবো। তার মানে মাই টিচার ইজ ফ্লেক্সিবল উইথ দ্য টাইমিংস। ধরা ম্যাম বাঁধা একটা নাই। প্রশ্ন ছিল। পোলাইট আর জেন্টেলের অপোনেন্টে ইউজ করতে পারবো, মানে অল্টারনেটিভ ইউজ করতে পারবো। কিসের কিসের পোলাইট কিসের অল্টারনেটিভ? পোলাইট এন্ড জেন্টেল। না না না, ফ্লেক্সিবল বলতে হচ্ছে ফ্লেক্সিবল উইথ টাইম টেবিল। হ্যাঁ, ওই দিক দিয়ে আপনি বলতে পারেন। আম, ওই দিক দিয়ে আসলে বলা যাবে না। ইটস মোস্টলি লাইক ফ্লেক্সিবল টাইম টেবিল, ফ্লেক্সিবল অ্যারেঞ্জমেন্ট, তারপরে ফ্লেক্সিবল ওয়ার্কিং আওয়ার্স, যেগুলোতে আপনার ওই যে ধরেন ধরাবান্ধা কোনো নিয়ম নাই, টাইমিং এর নিয়ম নাই বা অ্যারেঞ্জমেন্টের নিয়ম নাই, আপনি যখন ইচ্ছে এটা চেঞ্জ করতে পারতেছেন। হয়তো বা একটা কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া করছেন, ওটা যেমনি আছে অমনি রাখতে হবে, ওটা কিন্তু ফ্লেক্সিবল না। আর যদি বলি না, আপনি এখানে ডেকোরেশন করতে পারবেন, চেয়ার গুলো নড়াতে পারবেন, তাহলে ওরা হচ্ছে ফ্লেক্সিবল। বুঝতে পারছেন? ইয়েস, আই গট ইট। Okay. তারপর হচ্ছে idealistic. If you describe someone as idealistic, you mean they have ideals and base their behaviors on these ideals. এমন অনেক মানুষ আছে না, যাদের হচ্ছে নিজেদের একটা থিওরি থাকে, সেই থিওরি অনুযায়ী সে হচ্ছে চলাফেরা করে।
সে ভাবে যে অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি, তাহলে ওই কাজ করে। So tolerant is that. For example, they need to be tolerant of different points of view. যে ডিফারেন্ট পয়েন্টস অফ ভিউ এর জন্য সে হচ্ছে টলারেন্ট, মানে ইউ হ্যাভ টু বি টলারেন্ট। মাঝে মাঝে কোনো একটা জবে গেলে কিন্তু একটা হচ্ছে আপনার ক্রাইটেরিয়া থাকে দ্যাট দে হ্যাভ টু বি টলারেন্ট, যে আপনাকে সহ্য করতে হবে কিছু কিছু জিনিস আর কি। ভালনারেবল কি? সামওয়ান হু ইজ ভালনারেবল ইজ উইক এন্ড উইদাউট প্রোটেকশন। একটু ভালনারেবল কারা? যারা একটু বেশি সেনসিটিভ, কিছু বললে তাদের হচ্ছে মন খারাপ হয়ে যায়, বা হচ্ছে একটু যারা সেনসিটিভ তারাই ভালনারেবল, বা উইক হয়ে যায়। এমন থাকে না, দে আর নট ভেরি বোল্ড, দে আর নট ভেরি স্ট্রং। স্ট্রং এর যদি আমি হচ্ছে অপোজিট বলি মানুষের ক্ষেত্রে, মানুষকে বোঝানো যে বলি যে মিস আলিজা ইজ ভালনারেবল, মানে সে কিন্তু উইক। হ্যাঁ, সে হচ্ছে ইমোশনালি তাড়াতাড়ি হার্ট হয়ে যায়। সো দোজ আর দ্য ফিউ ওয়ার্ডস দ্যাট উই লার্নড অ্যাবাউট, এন্ড দে আর কি কি দেখলাম আমরা? ক্লায়েন্টে দেখলাম, ক্লায়েন্ট দেখলাম, কলিগস, এমপ্লয়ার, আর বাকি তো জানবেন। অটোনমাস, হোয়াট ইজ অটোনমাস এভরিবডি? স্বায়ত্তশাসিত। Give me an example, মানে try to explain it in English. What is I am autonomous? freedom. I can make my own decision anywhere, every time, or anywhere, anytime, like Yes. this. And what is consistent? Consistent mean ধারাবাহিক. I always try to my work is consistency. Mean every day I do my work with consistency. Yes, good. And what is conventional? Conventional প্রচলিত. Conventional someone do his work as well or a conventional way. Yes, someone who thinks the same way as the other 100 people. যে 100 জন মানুষ যেটা ভাবে সেটাই ভাবে, that's convention. And cooperative, someone else. Can somebody else answer this? Working together. Yes, working together. Yes. My colleague is a cooperative person. Yes. What is efficient? Appreciate. Efficient. Oh, He is too much efficient to do this work. Okay. Too much কথাটা, it's not really nice to say. এই জন্য আমরা কি বলবো? It's extremely. একটু চেষ্টা করবো too much কথাটা না বলতে। Extremely. Very বললেও it's fine. Okay. Very. ঠিক আছে? He's very Okay. efficient. Okay? Okay, next. Flexible. Flexible. What is flexible? Somebody explain it to me in English. I'm I flexible am a for flexible person because for I tolerate everything. Okay, Mr. Shuman, my what will you teacher say? is a flexible Person. Yes, my teacher is a flexible. দেখেন, is a flexible person. মানে কি? Full sentence কিন্তু হয় নাই। Is a flexible person. এভাবে বলতে হবে। Okay, another. Idealistic. Idealistic. Who wants to say? Hello? My boss is idealistic person. Yes. My Okay. teacher strongly believe idealistic attitude. Good. Okay. Then, good job. And then, tolerance. What is tolerant? Patient. Patient. And someone who does not argue, right? They just agree. Yeah. Yes, agree with others. Vulnerable. What is vulnerable? Dependable. What is vulnerable? No, it's not dependable. Vulnerable mean weak. Broken heart. Weak, Broken sensitive. heart বলা যায়? Someone who is sensitive. no, someone who is sensitive. থাকে না, আমাদের আশেপাশে অনেকেই থাকে যে একটু বললে কেঁদে দেয়, রাইট? সো দ্যাট ইজ ভালনারেবল। বা হচ্ছে তার আসলে মাঝে মাঝে ধরেন হচ্ছে একটা মেয়ের হচ্ছে বাবা নেই, সে হচ্ছে একা একা থাকে, সো শি ইজ অ্যাকচুয়ালি ভালনারেবল। তার কোনো প্রোটেকশন নেই, এটা সবসময় কি ওটা এভাবে নাই। হ্যাঁ, বলেন। এটা কি এভাবে বলা যায়? সামওয়ান হু ইজ ভেরি ফ্রেজাইল ইন নেচার। হ্যাঁ, হয়ে যায়, এটা বলা যায় ডেফিনেটলি। তো ভালনারেবল শুধুমাত্র সে যে সেন্সিটিভ এটাও না, যে উইক আসলে তার ওরকম কেউ নাই, তো তার ওরকম প্রোটেকশন নাই, তাই না? ভালনারেবল, রাইট? এন্ড হতে পারে মানে যেটা হচ্ছে খোলা, মানে তার কোনো প্রোটেকশন ছাড়া যে জিনিসগুলা, এটা ভালনারেবল। তো একই কথা কিন্তু অনেক সিচুয়েশন ইউজ করা যায়, তাই না?
এই জন্য হচ্ছে vulnerable. So those are the few words. I hope এগুলো মনে রাখবেন. So how many words did we learn? 1, 2, 3, 4. How many? সবাইকে লিখে রাখছে এটা? আমি কিন্তু পরে এটা দিব না. So you all need to write it down no matter what. Did you write it down? Yes, miss. I have taken photo. I know about this word, but I cannot make a big sentence. আস্তে আস্তে ওটা করা যাবে. At least হচ্ছে understand the thing. And next time when I ask you the meaning, try to explain in English. তখন কি হবে? আপনি বুঝাইতে পারবেন যখন একজন মানুষকে, তখন দেখবেন নিজে নিজে ওটা করতে পারতেছেন. So it's very, it's actually a skill. যেটাই করেন আপনি, যেরকম আমি আজকে দিলাম ওই যে একটা প্যাসেজে. So that's how we will go to different levels of speaking and sharing. Okay, তাহলে এটা হলো we talked about people. Wait. Next class we will talk about health. Okay, so we will talk about health. I think this would also help you a bit. Acha, arekta. We're gonna look at this one. Okay, Mr. Monoar, can you read the four? No, not Mr. Monoar. Mr. Monoar speaks a lot. কথা বলে তো. Let me see. Acha, Mr. Miraz, this is your first class. I want you to read this. All of this. Mr. Miraz. আচ্ছা, মিস্টার সাদ্দাম, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে না? Yes, ma'am, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আপনি বলেন চারটা। I would like to make an appointment with an eye specialist, please. I would like to make an appointment with Dr. Hussain, please. Can I have an earlier appointment, please? Do you have any free appointment on Friday evening? এটা আপনি কোথায় বলবেন বলেন তো? ডাক্তারের রিসেপশনে যখন বলবে যে আপনার আসলে কি প্রবলেম, তাই না? এখন এখানে কয়টা জিনিস শেখা যে আই উড লাইক টু মেক, এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি। এখন আই স্পেশালিস্টের কিন্তু একটা স্পেসিফিক নাম থাকে, সেটা হচ্ছে কি অপথলমোলজিস্ট, সামথিং লাইক দ্যাট, অপথলমোলজিস্ট। এখন সবসময় তো আমরা তাদের নাম জানবো না, সেই জন্য আমরা শেষে স্পেশালিস্ট বলে দিব। যদি বলি উইথ আ লাং স্পেশালিস্ট, উইথ আ ডায়াবেটিস স্পেশালিস্ট, এগুলো কিন্তু এক একজনের নাম আছে, কিন্তু স্পেশালিস্টে ব্যবহার করলে কি হয়, এটা জাস্ট সিম্পলি আমরা যে কোনো একটা অর্গানের নাম বলে উই ক্যান জাস্ট সে দিস। সে বিষয় বিশেষজ্ঞ, সে ওকে। আর এটা কি ক্যান আই হ্যাভ এন আর্লিয়ার অ্যাপয়েন্টমেন্ট, হোয়াট ডাজ দিস মিন? যে আপনাকে একটা টাইমিং দিল, আপনি বলবেন ক্যান আই হ্যাভ এন আর্লিয়ার অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্লিজ, হোয়াট ইজ দিস? তার আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে পারে, বলবো যে আমার মানে আপনি আমাকে প্রথম দিকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট যেতে অনেক লোক থাকে না, লাস্টে মাঝে প্রথমে। তাহলে আর্লিয়ার মানে কি প্রথম দিকে? আমাকে একটু তাড়াতাড়ি দেখার চেষ্টা করুন। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, তাড়াতাড়ি। আর্লিয়ার মানে একটু আগে, হয়তো বা আপনার সিরিয়াল হচ্ছে 52, আপনি চাচ্ছেন যে আরো আগে, তার মানে 51 থেকে শুরু করে আপনার 29, যত আগে দেওয়া যায় আর কি, এটাই। তারপর, ডু ইউ হ্যাভ এনি ফ্রি অ্যাপয়েন্টমেন্টস অন ফ্রাইডে ইভিনিং, হোয়াট ইজ দিস? ফ্রাইডে ইভিনিং এ অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া যাবে কি? তাহলে কি বলতেছে যে এমন কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে যেটা ফ্রি, আমাকে ডক্টরকে টাকা দিতে হবে না, এমন কি বোঝাচ্ছে? এমন বোঝাচ্ছে যে যেটা টাকা দিতে হবে না, নাকি কি বোঝাচ্ছে? ডাক্তার ফ্রি আছে কিনা সেটা বোঝাচ্ছে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট খালি আছে শুক্রবারে মানে ফ্রি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে কিনা এটা তাকে জিজ্ঞেস করা। Yes, so this 4 শুধুমাত্র যে এটা থাকলে যে আমাকে খালি এইসব, এটাও না। I would like to make a request, এটাও তো আমি বলতে পারি, তাই না? I would like to make a request, যে আমার সাথে মাঝে মাঝে বলেন না যে মিস I want to make a request, এটা এইভাবে ভালো করে বললে কি হবে? মিস I would like to make a request for including prepositions in our lessons, এভাবে বলুন, তাই না? এভাবে can we study earlier, তাহলে আমরা কি আরেকটু আগে পড়তে পারি? So you know, এগুলা যে বইয়ে যা থাকবে এগুলা কিন্তু এক একটা স্ট্রাকচার, সো ইউ ডোন্ট অনলি ইউজ ইট ইন আ পার্টিকুলার ডাক্তারস প্লেস, এভরি টাইম ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট। ঠিক আছে? সো দিস ইজ অল ফর টুডে।
and inshallah I'll see you in the next class. আর হচ্ছে হ্যাঁ, and see you in what do we say, আমাদের কি আছে ক্লাব। ওকে, see you in club and hopefully you will do your homeworks. হোমওয়ার্কের ব্যাপারে কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করবো, যদি দেখি আপনারা হোমওয়ার্ক করছেন না তাহলে আমি নেক্সট টাইম থেকে হোমওয়ার্কও দেবো না। ম্যাম একটা I'll হোমওয়ার্ক just ছিল go on. আজকে। হ্যাঁ, হোমওয়ার্ক ছিল দুইটা হোমওয়ার্ক দিছি না আমি এভরিবডি। হ্যাঁ, একটা ছিল আজকে দুইটা না, ক্লাসে এসেনশিয়াল দুইটা গ্রামার। দিছে। ফেভারিট সিজন ছিল। হ্যাঁ, ফেভারিট সিজন তো বলেছে। না, একটা হচ্ছে গ্রামার, এসেনশিয়াল গ্রামারের জন্য, আর একটা হচ্ছে ওই যে প্যারাগ্রাফ প্যাসেজ, দুটো দিছি। Yes. একটা হচ্ছে প্যাসেজ, নতুন একটা প্যাসেজ, একটা ক্লাসে করছি, একটা বাসায় দিছি। আর একটা হচ্ছে এসেনশিয়াল গ্রামারের পেজ নাম্বার 157, এক্সারসাইজ নাম্বার 73.2। তারপরে এই যে একটু আগে যেটা দেখালাম, এই চারটা স্ট্রাকচার হিসাবে আমি যে কোনো কোয়েশ্চেন আস্ক করতে পারবো। একটা হচ্ছে যে চারটা স্ট্রাকচার আপনারা পড়ছেন, এটাতে আমি যে কোনো বাংলায় কথা বলবো, ইউ উড নিড টু মেক ইট ইনটু ইংলিশ। ওকে, সো আমাদের দ্যাটস অল। টেস্ট হবে কবে? ম্যাডাম, টেস্ট বলেন। please tell again about the page and ওকে ম্যাম এটা কি গ্রুপে দিয়ে দেওয়া about যায়? the page of essential books. ওকে, সো এসেনশিয়াল গ্রুপে 73.2 হচ্ছে আপনাদের হোমওয়ার্ক। 73.2 পেজ নাম্বার 157, এই যে 1 থেকে 20 পর্যন্ত। ওকে, দ্যাট ইজ ইউর এসেনশিয়াল গ্রামার বুক। আর এখান থেকে আমি কি দিছিলাম, আই টোল্ড ইউ গাইস টু ডু দিস ওয়ান কোয়েশ্চেন নাম্বার। The passage. হ্যাঁ, এই প্যাসেজটা কমপ্লিট করো, কোয়েশ্চেন নাম্বার 3, 4, 5। তারপরে হচ্ছে এইটা, এই যে চারটা স্টেটমেন্ট খালি পড়লাম, এই চারটা স্টেটমেন্ট এই যে এই স্ট্রাকচার ইউজ করে আমি আপনাদেরকে বিভিন্ন জিনিস দিব, সো দ্যাট ইউ ক্যান অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন। আমি হয়তো বাংলাতে বলবো, আপনারা যেন ইংলিশে বলতে পারেন ইন আ প্রপার ওয়ে, কমপ্লিট সেন্টেন্সে। আরেকটা জিনিস তো পড়াইছি আজকে না, উই টকড অ্যাবাউট ফিউ সেন্টেন্সেস, তাই না? ওই যে চারটা যে স্ক্রিনশট দিছিলেন, ইউ অল হ্যাভ দ্যাট, রাইট? হ্যালো, ওই যে এটা হচ্ছে বাসায় পড়ে রাখবেন, ডিরেক্ট এন্ড ইনডিরেক্ট অবজেক্ট। Direct object and হ্যাঁ, ডিরেক্ট ইনডিরেক্ট অবজেক্ট। তারপরে হচ্ছে আরেকটা কি ছিল, উই টকড অ্যাবাউট 4 ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেন্টেন্স। এই 4 ডিফারেন্ট টাইপ অফ সেন্টেন্স যেন পারেন। Okay, so that's all, and I'll see you in the next class. Allah ম্যাডাম, Hafiz. সেন্টেন্সের পেজটা প্লিজ আবার দেন, আমার স্ক্রিনশট নেওয়া হয়। আচ্ছা, সেন্টেন্স sentence এটা কি লেটস কল ইট ডে, এটা বলা যায় মানে হ্যাঁ, কল ইট শেষ। ডে। হ্যাঁ, let's call it a day, মানে হচ্ছে শেষ, আমাদের ক্লাস শেষ। and আমি বলে our class we're done for today. Let's call it a day, মানে শেষ, আর কোনো কাজ নেই, এরকম আর কি। let's call it a day, আর কাজ করবো না, আর ক্লাস করাবো না, এগুলো আর কি। ঠিক আচ্ছা, আছে, পেয়েছেন সবাই? ইয়েস ম্যাডাম। ওকে, ঠিক আছে তাহলে। হ্যাঁ, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।